بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para penuntut Akademi Rotu Furqan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang telah bersiaran dengan saya pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala terus tetapkan kita dalam kalangan orang-orang yang beriman. Kalangan orang-orang yang bersyukur. Kalangan orang-orang yang benar-benar menghayati nikmat sebenar iman sehingga mampu menyatakan sebenar-benar syukur. Sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT, Alhamdulillah, dalam siri pagi ini kita akan membincangkan dalam pengajian pengurusan ataupun kaedah mengurus kehidupan, yang mana dalam sebut tentang pengurusan urus ni maknanya tertib. Kita nak membincangkan tentang tertib di dalam kehidupan ini. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT, bantu sebarkan, mungkin ada sahabat lain yang belum masuk lagi, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada pagi yang penuh barakah ni, pagi Ahad ni, kita meneruskan kajian ilmu kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam bab bila sebut tentang kehidupan ni, kita kena faham satu perkara. Kita kena faham satu perkara, bahawa yang akan menjadikan sesuatu perbuatan itu menjadi ibadah, amalan menjadi ibadah, apabila kita faham susun atur atau tertib di dalam melaksanakan dia. Tertib ni membuat maksud keutamaan. Tertib ni membuat maksud bagaimana kita meletakkan kembali kehidupan kita mengikut keutamaan. Kadang-kadang kita beramal tetapi kita tidak mengutamakan apa yang utama dalam kehidupan. Beramal ni pun kena faham satu perkara. Beramal bukanlah bermaksud hanya menampak rupa amal. Rupa amal saja. Rupa amal ni maksudnya luaran semata-mata. Sebagai contoh, mendirikan solat. Solat itu amalan. Sebab itu amalan Allah kaitkan dengan ayyukum ahsanu amala, amalan yang terbaik. Kita hari ini cerita tentang amalan-amalan, tetapi amalan ini tidak tergantung dengan amalan saja, tetapi mestilah amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik bukan sekadar rupa amal. Ini bukan sekadar luaran semata-mata, tapi amalan itu mestilah dibangunkan dari dalam, yang mana bermula dengan jiwa, lalu rupa yang dizahirkan itu adalah sebenarnya hasil daripada terjemahan dari dalam jiwa kita. Sepatutnya begitu. Adapun sekarang, kita mungkin belajar dengan kita tengok. Orang solat, kita solat. Orang kata tutup aurat, kita tutup aurat. Kita tengok. Tapi, adakah apa yang kita tengok itu, kita memahami dan menghayati? Sebab itulah, kalau kita rungkai kembali kehidupan ini, manusia kalau tidak dididik atau tidak dibimbing dengan susunan yang sebenar, ataupun kefahaman yang sebenar, maka dia hanya belajar dengan tengok-tengok, ikut-ikut. Itu Islam tidak begitu. Bukan taklid. Kita tak nak nanti lahir hanya dengan perbuatan, hanya nampak pada rupa amal. Tapi tidak benar-benar beramal. Bermaksud, kata kuncinya di sini adalah sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT,
Apabila kehidupan kita telah dibangunkan dengan tertib yang sebenar, maka kita benar-benar beramal. Kita tak nak hanya menampak rupa amal, tetapi tidak beramal dengan sebenar-benarnya. Apa maksud sebenar-benar amal? Itulah mesti memahami tentang kefahaman yang benar di dalam beramal dan melaksanakannya. Sebagai contoh, dalam konteks saya mudahkannya, mestilah mencapai tahap ikhlas dan mengikut Nabi melakukan bagaimana. Ittiba' dengan Nabi. Dua ni. Bermaksud, kehidupan ini mestilah dibangunkan dengan keikhlasan dan sesuai dengan garis panduan apa yang telah Nabi tunjukkan. Dua ini ada, maka barulah menjadi satu amalan yang sebenar-benar amal. Jadi sebab itu kalau kita lihat bagaimana dalam konteks Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Dia sebut tentang ganjaran, tuan-tuan. Kita hari ini nak kejar ganjaran. Bila beramal saja cerita tentang ganjaran, fadilat. Memang setiap amalan baik itu ada fadilat dia. Dia panggil pahala. Tetapi dia panggil ciri-cirinya. Antaranya adalah mestilah dikaitkan dengan man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus solihat. Dia mesti man amana billahi wal yaumil akhir, yang benar beriman dengan Allah dengan hari akhirat, dan dia beramal dengan sebaik-baik amal. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka pahala yang banyak di sisi mereka. Maka pahala ganjaran yang banyak di sisi mereka. Hanya ini kita nak faham kat sini, tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam perbahasan yang lepas, bagaimana rupa amal ni? Rupa amal ni, kalau kita nampak, adakah dia beramal? Kalau sebut rupa ni, hanya orang melihat pada kurang-kurang ada amal lah ustaz, kurang-kurang. Itu. Tetapi kalau sekiranya dia beramal sekadar rupa amal, sebab tu Allah tak tengok rupa. Allah tengok amalan yang sebenar. Maksudnya adalah, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak tengok rupa dan harta. Walakin yanzuru, tetapi Allah tengok hati dan amalannya. Kenapa hati dan amalan digandingkan? Sebab amalan yang tidak disertakan dengan hati ni, tuan-tuan, bimbang-bimbang amalan itu hanya pada rupa saja. Itu maksud dia. Hanya pada rupa amal. Dan rupa ini Allah tak tengok. Allah nak tengok benar-benar beramal. Kamu beramal dan amalan itu membenarkan hati kamu. Contoh, anda tutup aurat. Bila kata tutup aurat, sepatutnya menjadikan diri ini membenarkan iman di dalam hati. Kerana aurat itu suruhan Allah. Bila kata suruhan Allah, kita membenarkan apa yang Allah suruh. Itu sepatutnya. Bukan kata, ialah tutup aurat ustaz, ialah kita kan orang Islam, macam tu. Dia bukan sekadar itu. Sebab itu dia kena kait dengan iman. Kita solat, rupa solat yang kita buat tu, kamu ni rajin betul solat awak tu. Kenapa? Kerana aku membenarkan iman yang aku anuti ini, aku benarkan apa yang Allah suruh. Bukan kata solat je lah kita, kalau tak solat sekarang, dia ada, ataupun kita solat je lah. Ataupun kita kata, ya ustaz saya dah faham dah tu. Tapi, bila kata kita benarkan, nanti bila ada orang solat, contoh, dia faham tentang amalan solat. Tapi pada masa yang sama, bila mari dalam bab kehidupan, yang ini iman ni kita akan kait dengan kehidupan, tuan-tuan. Bila mari bab iman, dia tidak membenarkan. Ini bahaya ni. Dia tidak membenarkan. Sebab apa dia tidak membenarkan? Kerana dia solat, tapi kehidupannya, iman dia masih berada pada keadaan yang berfikir-fikir. Ni, ada gangguan pada akalnya. Yang masih tidak boleh membezakan. Yang mana yang dikatakan kebenaran, yang mana dikatakan kebatilan. Ya, solat dia faham. Semua boleh contoh pergi solat jemaah, semua okey. Sebab tu solat, aqimus solah,
Itu mesti dibangunkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tak nak rupa solat yang kita dah buat ini dia menjadi fitnah kepada iman atau agama yang kita anuti. Baik nama solat ustaz dia ni, dia kaki semayang, dia kaki solat. Tapi ustaz dia hati dia ustaz, kita tak mau macam tu sebenarnya. Habis ustaz kalau macam tu tak payah solat lah, teruk lagi. Teruk lagi. Sebab apa? Sebab dia tak ada langsung satu evidence, bukti yang kita nak pegang. Langsung tak ada. Kurang-kurang dia solat, kurang kita boleh pegang solat dia. Kalau kita pegang solat dia, kalau dia buat salah laku tuan-tuan, kita boleh argue balik, kenapa kamu buat salah laku sedangkan kamu solat? Contoh. Kenapa kamu buat salah laku sedangkan kamu tutup aurat? Kenapa kamu buat salah laku sedangkan kamu orang Islam? Contoh. Sebab itu bila kita tinggalkan syariat, dia memberi lesen untuk kita tidak ada satu ikatan dengan Allah SWT. Tak apa, saya bebas. Tak solat. Ya, dan memang saya. Jadi dia lebih sewenang-wenang dia nak buat kejahatan, dia lebih sewenang-wenang dia nak buat keburukan. Sebab tu tuan-tuan, ada ramai orang, dia takut nak berubah jadi baik. Dia takut. Sebab apa? Sekarang aku dah pakai macam ni, sekarang aku dah tak boleh lagi pergi kat situ. Aku dah terikat. Dia takut hilang dia punya prospek-prospek lama contoh. Ataupun dia hilang balik apa yang dia pernah lakukan yang mendatangkan keuntungan pada dia dulu. Sebab bila dia dah berubah, contoh aurat, mesti dia panggil surrounding dia, mungkin ada akan berbagai-bagai tanggapan. Sebab ini yang kita tak nak. Sebab itu kadang-kadang orang takut. Patutnya bila dah solat, dia mesti terikat. Dengan siapa? Dengan Allah. Aku dah solat, aku tak boleh lagi nak pergi main suka-suka hati. Contoh, kata saya, Allah takdirkan saya dah, Allah ikat saya dengan syariat mengajar. Syariat saya mengajar full time. Jadi bila saya yang dipandang sebagai syariat sebagai mengajar, dan orang pandang saya sebagai ustaz, mengajar agama, jadi saya dah terikat. Terikat dengan agama, dengan title? Tidak. Terikat bahawa hidup saya ni kena berhati-hati sebab orang akan respon dengan agama. Automatik tuan-tuan. Jadi kat mana tempat kita, sebab tu kata Nabi SAW, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Penjara, saya tak boleh nak pergi ni, contoh pergi tempat, katalah, Ustaz, jom Ustaz, saya nak buat satu function ni Ustaz, Ustaz jemput dia Ustaz, jemput, datang Ustaz. Saya kena berhati-hati tengok function tu macam mana. Contoh, yang datang tu siapa? Saya nak datang kepada mana? Sebab kita dah terikat dengan syariat. Tak adalah, sebab walaupun kita contohlah, saya nak pergi kelab malam. Sebab apa? Sebab saya nak jumpa kawan saya kat dalam tu. Saya kawan rapat dengan dia, tapi saya tak ikut dia. Saya bukan kaki kelab malam tuan-tuan. Tapi ada seorang kawan saya itu contoh. Dia rapat dengan saya. Malah dia banyak tolong saya contoh kan. Waktu susah dia tolong saya. He very close friend. Tapi dia kat kelab malam tuan-tuan. Adakah kerana hubungan itu menyebabkan kita tergadai nama agama? Tu. Sebab itu sebenarnya syariat kalau bahasa contoh, ada kawan-kawan, mungkin kawan-kawan dulu ni sebelum kita Allah takdirkan syariat mengajar. Babe, panggil babe, aku sorry aku tak boleh datang lah. Kau tahu kan aku macam mana sekarang? Okey. Kawan yang faham dia akan respect. Kawan aku sekarang dah tak macam ni. Dia bukan macam dulu dah. Contoh. Itu namanya amalan yang membenarkan iman. Ada orang dia, beramal-beramal lah. Tak apalah, kita fun-fun lah. Amal tak amal lah. Yang ini lain, Ustaz. Ini kita pun manusia biasa juga. Kita pun manusia biasa juga. Kita pun. Dia main kita pun. Sebab tu bila kita bawa, sebenarnya kita bukan bawa title. Kita bukan bawa title gelaran. Tidak, tuan-tuan. Selagi mana anda bawa gelaran selain Allah, maksudnya tidak membawa kaitan, contoh, anda tidak perjuangkan agama. Anda tidak perjuangkan nama Allah, anda akan binasa, wallahi. Sebab tu mana-mana perniagaan contoh, dia tidak perjuangkan nama Allah sebenarnya, dia perjuangkan branding dia. Ustaz, macam mana nak perjuangkan nama Allah? Takkan nak letak nama Allah kat depan tu? Sebab tu kena mengaji. Bukan main panggil-panggil ustaz bagi ceramah ya. Panggil ustaz ceramah, ustaz bagi ceramah sikit, ustaz bagi berkat diri sendiri tak nak melekat. Dia sendiri tak nak involve dalam agama. Dia sendiri tak nak jadi part of orang yang memperjuangkan agama. Sedangkan Allah dah kata, intan surullah yang surukum wasabbit aqdamakum. Tengok sahabat-sahabat macam mana.
Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Abu Bakar Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau mereka ada zaman sekarang tuan-tuan, kalau kita nampak mereka ni ahli agama, tapi ada bisnes. Dan dia tak bagi-bagi, maksudnya ni bisnes lain, agama lain, tak. Dan mereka lah yang manage bisnes tu. Tapi bila dengar cerita dia nampak macam berdakwah dia kerja, macam ceramah dia kerja. Ada, saya berniaga. Contoh. Maknanya kita mula terikat. Kita membawa nama agama. Selagi mana kita tak bawa nama agama, tuan-tuan. Selagi mana bawa nama selain agama, ini Allah, lagi itulah sebesar mana anda bawa. Contoh, anda nak membesarkan perniagaan sehingga nampak benda, anda akan binasa sampai masanya. Sampai masanya. Kalau tidak hari ini, besok tak. Besok lusa. Tak lusa, tulat. Tak tulat. Dia lagi lama tinggi, lagi sakit jatuhnya. Lagi tinggi naik tu, tuan. Dia pun jatuhnya memang terpacak bawahnya. Kalau sikit jatuh tu mungkin tersungkur. Kalau tersungkur tu memang tersalah, tersadung panggil. Tapi kalau daripada atas, jatuh ke bawah tu panggil menjunam. Nampak? Sebab tu sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Amalan ni membenarkan iman. Kehidupan, apa saja perbuatan yang kita lakukan adalah sebenarnya reflect kepada iman. Nampak? Sebab itu kalau kita lihat empire-empire yang besar, kita tengok Byzantine, Rom dan Parsi. Kalau pada zaman Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel, tertegak 1200 tahun, tuan-tuan. Tengok, yang nak bagi tahunya, selama mana dia boleh pertahankan nama selain Allah. Nak bagi tahu. Kalau sekiranya dia tidak jatuh, maka Allah masih tidak jatuhkan. Itu saja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Aku yang memberi kerajaan, kuasa kepada siapa yang aku kendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Aku yang menghinakan, aku yang memuliakan, aku yang menghinakan. Jadi kalau kita lihat, bila bertembung, dia sebab tak ada pertembungan. Macam contoh Byzantine, dulu 1200 tahun, tuan. Mana-mana kuasa-kuasa yang masih bermaharaja lela ni, sebab dia tidak bertemu dengan kuasa yang sebenar. Contoh, bila Muhammad Al-Fatih datang, tuan-tuan, anda bayangkan. Dua-dua ni bawa dunia. Dua-dua ni ada dunia. Yang Rom dan Parsi ada kekuatan dunia. Muhammad Al-Fatih tu ada kekuatan dunia. Tapi yang Muhammad Al-Fatih datang bersama dengan pencipta. Bila kekuatan agama datang, tuan-tuan, menentang kekuatan dunia, dunia akan hancur. Dia tak kuat. Tapi sekarang ni, sebab kita tak bawa kekuatan agama. Agama tidak bersama kita. Sebab kita tidak membenarkan dari dalam hati kita. Kita hanya tunjuk pada rupa. Tapi tidaklah pada jiwa. Jiwa kita masih lagi mencari-cari rentak. Mencari-cari keyakinan. Mencari-cari lagi. Masih lagi terkesan-kesan dengan keadaan. Nampak? Jadi maknanya, kalau kita berhadapan, tuan-tuan, kalau anda semua yang menonton pada pagi yang penuh barakah ni, yang mana, bila kata jati diri ni, bukan kata berprinsip kosong, sebab jati diri ni, yang dunia pun boleh jadi jati diri. Tapi maknanya, kalau dua pertembungan, agama dan dunia, sudah pasti dunia akan tersungkur. Agama akan menguasai. Maknanya selagi belum menguasai, maka selagi itulah Allah belum membenarkan. Itu saja. Maknanya mungkin dalam hati kita, kenapa aku belum menguasai lagi-lagi kehidupan? Lagi-lagi kehidupan kita ni, kenapa aku belum menguasai lagi ni? Maksudnya, kita tidak berserta dengan agama. Sebab tu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, lebih tinggi pada yang lain. Dan bila sebut tentang agama, itu mesti datang dari dalam jiwa. Dari dalam jiwa. Jiwa yang membenarkan. Jiwa yang membina dan membentuk kebaikan. Kita dah bincang sebelum ni.
Sebab itu anda jangan kata kita kena ada kekuatan luar Ustaz. Kita kena kuasai Ustaz. Dah. Benda tu anda akan dapat bila sampai masa dapat. Contoh, ini saya ambil contoh Kira cerita ni nampak kuasa macam besar tau. Kepimpinan besar. Tak payah jauh. Sebagai isteri cukup. Ramai kadang-kadang isteri mengadu dalam keadaan dia susah nak menguasai rumah tangga dia. Saya tak boleh Ustaz, saya macam tak ngam dia rasa dia. Tak boleh nak menguasai. Dan ramai orang nak menguasai rumah tangga. Dia nak menguasai, maksudnya dia nak perform. Dia nak perform rumah tangga, nak tunjukkan rupa yang dalam konteks dia ni berjaya dalam rumah tangga. Tiba-tiba Allah uji sebaliknya. Sama juga dengan lelaki. Saya nak kuasai isteri saya ni. Nak jadi suami yang bermanfaat. Yang suami yang hebat. Nak jadi isteri yang hebat. Nak jadi suami yang hebat. Tapi soalannya, anda bawa dunia ke bawa agama? Itu soalannya. Kalau betul anda bawa agama, Allah akan benarkan anda menguasai apa yang anda ada. Ada satu nota dalam Telegram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Sudah jemaah yang muliakan Allah SWT. Bila kata, contoh tadi suami, isteri tadi, menguasai ni tuan-tuan. Bila kata khalifah, kata tunduk pada dunia. Tak, khalifah menguasai dunia. Bagaimana konsep menguasai itu? Sebab tu tadi, adakah kita bawa dengan agama atau dengan dunia? Apa nama diri kita lah. Akhirnya saling nak menguasai. Sebab itu kalau kita lihat, dalam konteks kita nak membina kehidupan, ini antara kita dengan Allah SWT. Hubungan kita dengan Allah SWT ini, Allah yang akan menilai sama adakah kita benar dalam konteks tadi, membenarkan. Adakah hidup kita ni nak membenarkan agama. Nak membenarkan agama adalah kita yakin bahawa kita sedang memperjuangkan agama. Ini. Akhirnya seorang isteri yang sebenar tadi, dia berjaya menguasai rumah tangganya itu dengan apa? Dengan keimanan yang benar. Bukan dengan menguasai kebendaan. Tidak. Dia menguasai dengan keimanan. Dia kuasai iman dia. Lalu barulah dia boleh menguasai kehidupan dia. Itu kaedah dia. Sebab itu, bila dunia dan agama itu bertembung, tuan-tuan. Bila pertembungan ini berlaku, kadang-kadang dunia dengan dunia lagi hancur. Sebab tu bila kata dunia dengan dunia menghancurkan. Tapi bila kata dunia dengan agama, dia akan menakluki. Agama yang akan kontrol. Sebab agama adalah yang utama. Agama yang utama. Jadi agama ni akan kontrol dunia. Bukan dunia akan tundukkan agama. Tidak. Ni ataupun agama kena tunduk dengan dunia. Tidak boleh. Jadi maknanya, benar. Kita kena faham satu perkara. Menguasai keimanan itu. Barulah kita boleh menguasai kehidupan. Menguasai kehidupan bukan memiliki kehidupan. Tetapi kita mampu menterjemahkan segala tuntutan. Anda mampu menjadi isteri yang baik. Anda mampu menjadi suami yang baik. Anda mampu menjadi, kalau ada apa saja Allah berikan, Allah mampu menguruskan kehidupan ini dengan baik. Inilah kaedahnya, tuan-tuan. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu kalau kita lihat, mencari rentak dalam kehidupan ini adalah dengan kita menyusun kembali. Itu berbalik kepada tadi, perbincangan kita apa? Menyusun kembali. Menyusun kembali kefahaman. Kefahaman yang jelas memahami takbir urus kehidupan ni nak urus dengan apa? Urus dengan iman yang ada. Iman yang menguruskan kehidupan.
Iman yang menguruskan amalan. Iman yang menguruskan semua perkara. Iman. Sebab tu iman ni adalah perkara yang mesti menjadi perhatian kita. Bagaimana kita nak memperbaiki, nak mendalami, nak menguasai tadi. Iman itu yang perlu kita selami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Sebab itu kadang-kadang di sini ada peringkat awal ni kita sudah faham. Kenapa kadang kehidupan kita tidak mampu dikuasai. Berada di dalam keadaan yang tidak terurus tuan-tuan kadang. Sebab bila kita iman tak menguruskan, bermaksud begini. Saya guna perkataan iman supaya anda semua faham pentingnya iman. Kiasan ataupun makna yang benar itu adalah iman maksudnya tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Maknanya disebut iman menguruskan kehidupan, bermaksud keyakinan yang akan kontrol kehidupan. Itu sebenarnya saya nak bawa ni. Keyakinan. Sebab kalau saya sebut keyakinan, nanti anda yakin pada benda yang salah. Iman, sebut iman, anda yakin pada Allah. Keyakinan pada Allah lah yang akan mengontrol kehidupan. Dan memang anda pun yang kena uruskan kehidupan. Allah takdirkan kita menjadi manusia, khalifah. Khalifah apa? Pengganti, pemimpin, penguasa yang akan menguruskan, memimpin, menggantikan. Dunia ni buruk, gantikan dengan yang baik. Dunia buruk tuan, gantikan dengan baik. Buruk apa? Buruk ni sebab dia tiada ada padanya Allah. Tak ada kita, dunia lah. Dunia, harta lah. Anda kena gantikan harta jadi pahala. Itu nama pengganti tu khalifah. Anda kena gantikan isteri jadi pahala. Isteri jadi pahala Ustaz ya. Anak jadi pahala. Maknanya convert, kena convert. Semua dunia ni kena convert. Bila dah convert, anda kena pimpin. Bila pimpin, anda kena kuasai. Ini perbahasan saya semalam. Perbahasan manusia menjadi khalifah. Dia kena tukar setiap apa yang ada pada depan mata dia ini adalah pahala. Dan dia kena pimpin pahala dia. Bukan pimpin pahala orang. Ramai orang sibuk nak pimpin pahala orang. Alah Ustaz, takkan kita je nak dapat pahala. Dia pun kena, Ustaz macam mana nak bagi dia dapat pahala? Jangan sibuk fikir pahala orang. Malah, jangan sibuk fikir dosa orang. Ni dosa orang ada fikir. Pahala dosa sendiri tak fikir. Duk sibuk suruh suami jadi baik. Suruh ada pahala. Dia sendiri tak ada pahala. Kalau masing-masing buat perkara ini, aman dunia ni. Masing-masing nak urus pahala. Pertama, menggantikan. Menggantikan dunia ni menjadi pahala. Tidak cukup dengan itu. Bila dia jadi pahala, pimpin pahala. Apa maksud pimpin? Kena ada sistematik. Kena ada satu keadaan yang tersusun. Contoh tuan-tuan. Slide. Ini yang lepas. Saya tengok. Bila sebut pahala, nak susun pahala, kita kan tak fikir, kita main ikut je. Mana beramal, mana ini, main buat je. Kita tak nak menghayati. Sebab tu, bila datang kejahatan, hancur berderai. Kita tak mampu nak kuasai dia. Kita tak mampu kuasai amalan. Contoh, saya ambil mudah. Para isteri yang dimuliakan Allah Ta'ala. Anda bila Allah uji suami, kebaikan yang anda dah buat selama ni, anda hancurkan macam tu je. Dah elok, layan suami elok-elok, dalam sekali berderai macam tu je. Anda, habis Ustaz, sebab apa? Anda tak buat dengan tersusun. Anda buat je. Kalau tersusun, macam ni. Pagi ni tersusun. Pagi ni tersusun. Sebab apa? Susun belajar, lepas tu faham balik apa dia punya struktur dia. Oh, jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Kita ni agama ni kalau kita perhatikan, dia sangat teliti. Dia tak boleh ambil mudah. Nampak? Begitu. Jadi maknanya kebaikan yang tersusun dengan kefahaman yang benar. Mula susun fahaman. Tuan-tuan, saya dah nyemah mulakan Allah Ta'ala. Susun balik kefahaman apa yang kita faham. Kadang-kadang kefahaman kita bercampur aduk. Kefahaman dengan trauma lagi, kefahaman dengan kena tipu,
dengan apa macam-macam, dengan perasaan campur aduk tuan-tuan. Sekarang ni kena susun balik kefahaman tu supaya kebaikan tersusun. Sebab kebaikan tidak akan terbina kalau tidak ada kefahaman. Anda kalau buat tanpa ada kefahaman, anda bukan buat kebaikan. Anda buat baik. Anda sekadar nak ada rupa baik. Contoh layan suami, buat ni, nampak, bang minum bang, ya Allah, isteri aku ni, ya Allah, bidadari, ya Allah, sekali, satu masa Allah bukakan satu sisi buruk suami, Allah bukakan. Memang Allah yang bukakan tuan-tuan. Kalau anda cari, dan Allah izinkan nampak, kadang-kadang orang cari pun tak jumpa juga keburukan. Allah izinkan, sebab tu hati-hati orang, jangan sibuk nak menutup sekali Allah bukakan, satu pun tak boleh. Dan jangan sibuk-sibuk nak mencari keburukan ya. Sebab memang kadang-kadang kita punya keburukan Allah boleh buka bila-bila masa. Tapi nak bagi tahu, bila dah buat, tiba-tiba Allah bukakan satu sisi buruk suami, tengok, adakah dia tadi buat dengan kebaikan yang tersusun? Sekali hati dia keluar, memberontak keluar tuan-tuan. Semua kefahaman, semua keluar. Oh, abang pembohong. Oh, inilah dia. Sia-sia saya buat baik dengan abang selama ni. Saya uruskan abang. Saya setia dengan abang. Saya buat ni. Dia ungkit semua tuan-tuan. Lalu sekali, abang pembohong. Habis cerita. Sia-sia saya mengabdikan diri kepada suami saya. Ini sentence kisah benar ni. Sia-sia saya mengabdikan diri pada suami saya, akhirnya ini yang saya dapat. 15 tahun saya abdikan diri pada suami saya. Mana anda tak faham? Buat kerja tak faham? Sibuk nak kahwin. Tu ayat dia. Buat kerja tak reti. Sibuk nak berniaga. Tapi bila Allah uji tak ada. Mula huru-hara. Allah uji tak ada. Sibuk nak kaya. Kaya pun tak kenal apa. Sibuk tak nak miskin. Lalu sekali memang miskin. Kita sibuk tak nak miskin, lalu sekali miskin betul. Sibuk nak kaya, lalu sekali tak kaya-kaya. Sibuk nak jadi isteri solehah. Tetapi lalu sekali, lalu sekali bagi alasan. Lalu alasan. Yelah Ustaz, ujian bertubi-tubi Ustaz, bertubi-tubi. Bertubi-tubi ke kamu tak sedar diri? Kamu tak sedarkan diri? Tak sedarkan diri kamu dengan kefahaman yang benar. Selama hari ni ikut kefahaman mana? Yelah kefahaman Ustaz, kita buat baik kan. Ada suami, jaga suami. Bagi makan minum. Yelah kalau Ustaz kan, kita kena banyak sedekah. Kan? Yelah kalau Ustaz kan, kita kena, banyak orang kata selawat, kita pun selawat banyak-banyak. Nak pula saya kata, semua perbanyakkan selawat, saya cakap. Tujuan saya kata perbanyakkan selawat. Supaya kita malu dengan Nabi. Malulah dengan Nabi. 1000 pun berkira. Memanglah dia kata, minta dalil mana yang kata 1000 tu, ambo. Memanglah. Tapi saya tanya balik, ada tak dalil yang kata tak boleh 1000? Tak ada kan? Ada. Saya tanya, kalau nak bertanya, pastikan ada hujah juga. Semalam saya terbaca tu. Mana dalil kata binatang haiwan bertasbih? Lepas tu saya kata nak tanya balik sebab saya tak jawab. Mana dalil mengatakan haiwan tak bertasbih? Ada tanya tu saya tanya balik. Mana dalil mengatakan haiwan bertasbih? Saya tanya balik, mana dalil mengatakan haiwan tak bertasbih? Mana dalil ni nak kena amal 1000 ni? Mana dalil mengatakan tak boleh? Tu ayat dia. Kalau kata keluar dari tak boleh selawat 1000 kali. Okey, kita jangan buat. Kalau saya kata mesti 1000. Memang saya cakap, mana dalil Ustaz mesti 1000. Sebab 1000 ni bunyi dia banyak. Alfin. Kalau 100, 500 tak bergetar jiwa lagi kan. Kalau sebut 1000 kan banyak. Mana nak saya bagi 200, 500 bagi 1000. Mana nak? Tak boleh Ustaz, 100 Ustaz, 100 pun dah bergetar jiwa saya dah. 100 tu bergetar jiwa. Tak apa kalau macam tu kita bagi gaji 100 lah ya. Mana nak? Gaji 100 ke? Gaji 100 ke nak gaji 1000? 1000 Ustaz. 1000. 1000 kan bunyi dia tu. 1000 barulah kita kata. Adalah dia punya ni.
Memanglah tak ada kata kena 1000. Dia tak ada dalil yang qat'i. Dia amalan. Sebab tu kadang-kadang tinggal lagi selawat. Supaya kita malu dengan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan, kalau kita lihat, sebab tu kebaikan tu tak tersusun. Sebab apa? Kefahaman tidak tersusun. Apa maksud kebaikan yang tidak tersusun? Tulis kat situ. Kefahaman yang tidak tersusun. Itu je. Bukan anda tersusun, yang anda susun jadual tau. Sebab dari sudut jadual amal dah ada dah. Solat, cukup dengan waktu solat je. Lepas solat dah ada zikir dah. Dah ada. Anda nak tambah-tambah. Tak masalah. Lepas zuhur anda nak buat ini, lepas maghrib anda nak baca ini, sebelum tidur anda nak baca ini. Anda nak silakan. Sebab itu dah memang ada waktu dia. Tapi soal dia, adakah itu dikira amal kebaikan semua itu? Belum lagi. Sebab apa? Selagi anda belum faham sebenar-benar apa itu kebaikan. Sebenar-benar apa itu kebaikan, Ustaz? Ialah, apa dia? Anda buat dengan iman. Anda buat dengan keyakinan. Sebab tu cakap selawatlah dengan yakin. Sebab ada orang selawat tak yakin pun. Dia selawat dia Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebut pasal Nabi, tak yakin pun dengan Nabi. Allahu Akbar. Sebut Razak, 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 Razak. Latif, 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 Ya Latif, Ya Latif. Yakin tak dengan Allah? Sudah Ustaz, saya pun tak tahulah hidup saya macam mana. Dah kamu pergi zikir Ya Latif tu kenapa? Dah kamu zikir Ya Razak, Ya Razak tu kenapa? Tahulah Ustaz, Ustaz suruh tu. Alamak ai. Kalau buat sebab suruh ni letih tuan-tuan. Buat sebab suruh baru nak buat, takkan semua benda nak bersuruh. Takkan semua benda nak bersuruh. Semua kena buat dengan kesedaran. Sebab tu jenuh nak menyedar. Nanti pandai-pandai lah. Dah sedar ni tuan-tuan. Tak payah suruh. Melompat-lompat lah nak mengaji. Buka, tunggu, cari. Anda ingat cukup dengan ilmu ni takkan habis. Sebab ilmu nama Allah. Ya Alim. Buka satu-satu tengok lagi. Yang mana yang ada tak ditinggalkan. Malah ditambah pula yang lain. Sepatutnya macam tu. Yang ada ditinggalkan. Cari yang lain. Tu yang jadi kelang kelibut tu. Dan ada pula ilmu yang memberi kesan jawapan kepada permasalahan hidup dia. Dia cari ni, hidup ni dia cari jawapan. Dia cari, kenapalah masalah hidup aku ni? Semua orang, cuba tanya tuan-tuan. Kalau kita tanya orang, boleh jawab tak masalah kehidupan macam mana? Complicated lah kehidupan ni. Bila suruh mengaji hakikat kehidupan, tak nak mengaji pula. Nampak tak? Cerdik bin ajaib ni panggil. Taklah cerdik bin tut kan. Cerdik bin ajaib lah. Sebab ajaib sungguh. Orang kata apa? Dia ada masalah. Dia tak tahu boleh jawab. Dah lah dia tak boleh jawab. Lepas tu je menjawab-jawab lah tu. Awak pun keliru. Mengajilah. Kalau setengah mengaji, kemudian tanya soalan, anggap macam ada ilmu. Ni, awak nampak macam ada ilmu. Jadi hampa persoalkan balik. Mana tak ada ilmu lah tu. Orang ada ilmu, bila dia dengar, dia zap lagi masuk. Lebih baik kosong terus. Sebab tu kena kosong dia. Sebab itulah ilmu yang paling tinggi. Apa dia? Kosong. Bila kosong, barulah masuk ilmu baru. Zap, 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 masuk. Kalau ada, dia macam nak challenge. Dia tanya. Ni Ustaz ni. Dah kalau kamu ada ilmu, mesti kamu tak keliru. Dan malah, bukan bertanya, mesti kamu akan bagi solutionnya. Itu kaedah dia. Kaedah ngaji macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada. Kehidupan tak jelas. Cerita bab ini tak faham. Tiba-tiba nak bercerita soal falsafah hidup, cerita tentang ini. Cerita dulu ni yang realiti ni. Hidup kamu macam mana? Hidup kamu macam mana? Hubungan okey ke? Dengan ni macam mana? Kita tanya detail. Baru nak pergi ke falsafah lah, apalah. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, nampak macam berilmu, tapi persoalkan banyak perkara. Macam tak ada ilmu lah tu. Nak challenge ilmu lah dia panggil.
Orang berilmu ni, dia diam dan dia mengiyakan. Dia dengar, ada tak betul, dia terus autocorrect. Ni tak betul, dia terus betulkan. Dia tak ada soal tu masih tak ada lah tu. Itu je. Sepanjang COVID, tuan-tuan, ujian kehidupan kan. Ini ujian kehidupan lah COVID ni. Susah kehidupan. Lepas tu rumah tangga. Lepas tu apa lagi? Perniagaan. Tu semua kehidupan. Okay. Bila sebut kehidupan, bila datang ilmu yang mencerita kehidupan, macam tahu pula nampak gayanya. Tapi tengok, tu masalah, ni masalah. Cakap tak suruh bikin. Yalah tak suruh bikin, panggil. Tu ayat dia. Dia nak belajar ilmu apa? Ilmu ketepi kan tadi. Tak ceritalah rumah tangga semua ni. Kita nak ilmunya ni. Konon-konon nak beralih kepada ilmu-ilmu yang tidak pergi kepada perbahasan tadi. Tak selesai pun masalah tu. Dia pergi, dia galit dengan ilmu-ilmu yang tidak ceritakan. Sedangkan ilmu ni sepatutnya menyuluh diri dia. Ilmu ni cahaya yang spotlight, bukan suluh orang, tuan-tuan. Ilmu ni dia akan suluh diri dia balik. Dia suluh diri dia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia suluh diri dia. Itu ilmu yang benar. Dia kalau ilmu duk suluh orang dia, mungkin dia ada ilmu tu tapi dia tak ada ilmu untuk bawa sekali ilmu yang dia ada untuk letak kat diri dia. Dia ada ilmu, dia letak kat orang. Itu bahaya. Itu kebaikan yang tak tersusun. Jadi maknanya, bila anda dah faham, bila Allah bagi kefahaman, anda jumpa ilmu seperti ini, maka natijahnya besar lah. Bukan kata, Ustaz, bagi amalan Ustaz, saya nak beramal zikir apa yang saya nak amalkan. Jadi, maknanya kamu hadapi susah ni, akhirnya kamu nak belajar apa? Yalah, apa amalan-amalan nak keluar pada kesusahan lah Ustaz, bagilah amalan-amalan sikit. Tapi kehidupan kamu faham tak? Entahlah Ustaz. Tak apalah, kurang-kurang kalau saya beramal ni, kalau ini mana-mana ni, manalah tahu, nampak tak? Bahasa dia. Ustaz, ada tip tak bagi suami lembut hati? Suami lembut hati, sebab apa? Tahulah Ustaz, saya dah lama ni, ada tak? Tak, mari kita belajar tu tentang kehidupan. Tak apalah Ustaz. Bagi suami lembut hati, macam mana cara dia? Oh, kamu buat gini, cerita. Okey, terima kasih. Dia nak dengar itu. Ustaz, ada tak tip untuk macam isteri bagi kahwin lagi? Oh, okey. Tip isteri nak kahwin lagi? Bagi isteri. Okey. Ada Ustaz, ada tak tip macam mana anak nak dengar cakap? Oh, anak nak dengar cakap. Ustaz, ada tak tip macam mana nak murah rezeki, berniaga menjadi-jadi? Okey. Ustaz, ada tak? Faham tak apa maksud saya cakap ni? Anda sedang mencari apa sebenarnya? Tip supaya bisnes menjadi. Maksudnya tak faham kehidupan lah tu. Bukan pergi pada bisnes nak bagi jadi. Hidup pun tak faham lagi. Dah kahwin, bergaduh sana sini. Minta tip, bagi alasan, cerita macam-macam. Mana rumah tangga pun tak faham lagi. Kebaikan tak disusun dengan baik. Dulu, sebelum ada anak, dah ada anak tak tengah cakap. Tuk dapat anak, terus nak cari alat. Ada tak apa-apa yang bagi Ustaz, bagi air penawar sikit, Ustaz, buat air penawar tawar sikit Ustaz. Lain sekali kena pula Ustaz yang kata anak aku pun sama macam tu. Sudah kan. Minta kat Ustaz pula setengah tu. Ustaz, isteri saya ni degil lah Ustaz. Allah, sekali kita tanya 10 dia jawab Ustaz. Sekali Ustaz cakap isteri aku pun sama, teruk lagi katanya. Kita sebagai orang agama memang sentiasa dia challenge dengan isteri yang macam tu. Kita kena terimalah orang perempuan ini. Orang perempuan ni memang macam tu. Sedangkan Nabi pun, kait dengan Nabi pula. Nabi, tak ada masalah dengan isteri. Semua isteri Nabi, semua dengar cakap Nabi. Kalau Nabi kata Nabi kata bibi. Tak percaya. Tengoklah sisi Nabi. Kalau Nabi kata terangkan tentang isu cemburu, hari tu juga selesai masalah. Kita nak bagi isteri kita faham cemburu. Ya Rabbi. Orang panggil apa? Kucing tunggu kucing bertanduk. Malah lalas sekali cari dalil. Isteri Nabi pun cemburu. Itu je. Itu je dalil dia. Sedangkan Nabi sudah selesaikan isu tu. Aisyah radhiyallahu anha selesai. Dah faham. Yang kita terus buat tak faham. Nampak? Kena pula. Yelah, tak apalah orang perempuan macam tu lah.
Aku pun tak ada tip tu dah. Nampak? Kenalah Ustaz pagi ni. Memang kenalah. Dah Allah uji dah macam-macam. Beramal dah macam-macam. Jangan macam-macam. Apa lagi? Betulkan kefahaman lah. Kefahaman tak betul. Kefahaman yang macam-macam. Beramal macam-macam. Faham pun macam-macam. Macam-macam fahaman. Semua dia masukkan. Habis semua dia masukkan. Betul tu puan. Hunters tip. Hunters tip. Amal hunters. Tip hunters. Betul kan lah tuan-tuan. Ni akhir zaman tuan-tuan. Kita bukan semua perempuan, binatang pun ada sifat cemburu. Faham? Cemburu ni perasaan, nafsu. Binatang pun ada nafsu. Cemburu tu nafsu. Dia bukan kolbu. Tak percaya cemburu. Betul tengok. Bila lagi cemburu, lagi kuat solat ke? Cuba tengok. Adakah anda cemburu? Saya tengok. Dari mana asal cemburu? Bagi tahu. Ni kefahaman tu. Anda, saya guna bahasa mudah tuan-tuan. Payah bahasa-bahasa yang tersusun. Ni, tak apa. Kita, pagi ni saya nak mudahkan sikit. Kita solat tunggang-tungging. Amal beria-ria. Saya nak tanya. Cemburu tu asal daripada mana? Daripada amalan ke? Daripada amalan yang begitu mendalam, akhirnya cemburu saya ini. Ya Ustaz. Ya, hasil daripada solat ni, akhirnya cemburu itulah. Zahirnya cemburu itu. Kamu jangan buat pasal jemaah. Cemburu tu tak lahir dengan amalan itu. Cemburu tu adalah dengan nafsu. Sepatutnya kamu beramal, solat tunggang-tungging, cemburu kamu dah selesai. Itu masuk dia. Cemburu itu nafsu. Solat, amalan, zikir, semua menundukkan nafsu. Menundukkan cemburu. Yang dibenarkan dua je, hasad. Cemburu ni hasad. Dalam bahasa Arab tu hasad. Hasad dua je dibenarkan. Orang berilmu, orang berharta. Orang berilmu mengamalkan ilmunya, orang berharta menginfakkan hartanya. Ni dia benarkan. Memanglah cemburu tu ada. Bukan kata perempuan, binatang pun ada. Semua ada. Nafsu, semua ada nafsu. Tapi adakah kita nak memberi satu kenyataan? Yelah, cemburu orang perempuan, Ustaz. Orang perempuan, Ustaz. Jangan lagi. Itu kebaikan yang tak tersusun. Tundukkan nafsu itu. Tundukkan cemburu itu. Apa guna beramal? Mana amal tu benar-benar belum faham lah. Wah, habis Ustaz, kalau orang lelaki tak ada cemburu tu, dayus lah. Siapa kata orang lelaki tak ada cemburu? Dayus. Dah tahu benda tu haram, haramkan terus lah. Ini nampak lelaki perempuan sikit, bini kita, isteri kita duk ni, kita biar. Dia tak cemburu ke? Ini bukan soal cemburu dah. Haramkan terus. Kamu keluar macam tu, abang haram kau. Itu berdosa, kamu faham? Ini bukan soal cemburu lagi dah ni. Ini soal haram dan haram. Faham tak? Kamu kontak dengan sana lelaki walaupun kawan, tak boleh. Bukan mahram kamu. Dengan ex kamu pun sama. Bukan mahram dah. Kamu nak kontak-kontak apa lagi? Abang cemburu dah tu, cemburu tu. Ini bukan soal cemburu, ni halal haram. Kalau abang tak suka, benda tu jadi haram. Abang tak suka kamu macam ni. Haram. Dah lelaki tak suka. Haram lah. Abang tak suka kamu pakai tudung. Itu haram sungguh suami tu. Adakah tak suka isteri pakai tudung? Itu haram sungguh suami tu. Suami tu yang haram. Tapi apabila benda yang dia tak suka, yang suami tak suka itu tidak bersalahan dengan syarak, maka kalau isteri tu buat, haram. Jadi dosa. Kalau isteri kontak dengan ex dia, suami tak suka, haram. Faham? Ni bukan cemburu. Tak ada cerita-cerita macam tu. Faham? Ini cerita dia. Bau jelas. Kita mengaji biar putus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ya, haramkan terus. Jadi sebenarnya mahnya muliakan Allah Subhanahu taala. Jadi maknanya cemburu ni, amalan kita ni tadi. Mana kita tak selesaikan kehidupan kita dengan menyusun kembali kebaikan. Itu je poinnya. Ni syarah panjang-panjang ni. Sebab kena panjang-panjang lah tuan-tuan syarahnya. Kalau bagi terus je tu kan tak faham juga. Alah, nak cakap sikit je, nak itu je. Tapi huraian memanglah. Huraian itulah proses. Membuka satu persatu, menunjukkan lagi banyak. Ya. Apa hukum isteri? Suami tak suruh isteri pakai tudung? Haramlah hukumnya, berdosa lah suami tu. Tak boleh paksa, Ustaz. Ni bukan soal paksa dah. Ini soal suruhan.
Kalau paksa ni benda yang tak wajib. Wajib bukan paksa, faham? Tak bolehlah kita nak paksa dia solat. Ni bukan soal paksaan. Ini kewajipan. Paksaan ni benda yang tak wajib. Contoh soal puasa, sunat. Sunat. Kalau paksa, puasa. Sunat, share. Janganlah paksa tu. Tak boleh. Kalau dia tak nak buat, sudahlah. Allah pun bagi kelonggaran. Kita pula nak berat-beratkan kenapa? Sunat. Ini berapa kali ni buat ni? Zikir-zikir ni. Dah buat belum? 70,000 kali. Tak buat. Kenapa? Paksa. Jangan share. 70,000 tak wajib. Yang wajib ni, abang jangan paksa saya pakai tudung tu abang. Terseksa jiwa saya. Ini hak asasi kemanusiaan. Hak kamu katanya. Apa maksud hak ni katanya? Yang wajib tetap wajib. Namanya pihak berwajib. Ada pihak berwajib kata. Jangan paksa saya ada lesen. Paksa tak paksa. Aku angkut kedai kau jadi. Itu je ayat dia. Jangan paksa orang ada lesen kereta. Tak kira. Kau tak ada, aku sita kereta kau. Bagilah kami kelonggaran. Kami kalau dah bersedia nak ada lesen, kami dengan rela, kami akan ambil lesen. Rela tak rela. Kau selagi kau tak ada lesen, aku dapat tangkap kau jadi, aku tangkap kau. Itu je. Itu namanya wajib. Bila wajib, bukan lagi tak bolehlah ustaz paksa, sian dia. Dia bukan paksa-paksa dah, wajib. Paksa ni benda yang tak wajib. Terpaksa buat. Sebab tu yang wajib, jangan rasa terpaksa. Contoh isteri, taat wajib dengan suami. Wajib. Bukan terpaksa taat. Mana ada paksa-paksa? Wajib bukan paksaan. Wajiblah kewajipan. Jelas? Tu nama dia. Perbahasan dia macam tu. Ya, wajib. Semualah yang wajib. Solat, puasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajipan ke atas manusia untuk solat, puasa. Itu namanya. Dah wajib. Wajiblah. Jangan mak cerita. Sebab tu hukum ni wajib, wajib. Jangan lagi pening-pening. Lepas tu yang sunat jangan bergaduh. Buat sunat je pun. Lepas tu orang ni buat, orang tak buat. Jangan yang buat perasaan baik pula. Kamu tak puasa ke? Kamu ni kan Nabi puasa. Kamu tak puasa ke? Bila lagi kita nak beramal ni? Kawan terkebit-kebit. Kadang-kadang kan bagus kita cerita amal ni. Tapi bila orang tak buat rasa bersalah terus rasanya. Padahal amalan tu sunat. Kena faham lah. Jangan rasa bersalah ni kalau tak buat yang wajib. Contoh keyakinan kita yang kita bincang pagi ni. Ini bincang keyakinan ni. Saya masih tekankan ni. Sebab patutnya masuk yang ini. Saya sebelum nak masuk yang ini, saya nak fahamkan lagi sikit insyaAllah. Sebab nanti ni nampak ni. Kita ada dua benda besar nak cerita ni. 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 Baik, ni dua benda besar nak susun ni tuan-tuan. Kita nak segmentkan balik pemikiran kita ni. Sekarang ni pemikiran kita dah bercampur aduk, bercelaru. Sedangkan Allah kata wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan campur aduk kan. Sekarang ni keadaan, kepercayaan, perasaan, kebenaran dia campur. Dalam sekali mana satu Ustaz? Sudah keliru. Minda anda tidak berfungsi dengan baik. Sebab tu sebelum ni saya nak tekankan balik tentang kebaikan ni. Ini kat jiwa, Bila jiwa dah faham, kita nak susun balik. Nak susun dan nak kita letakkan balik kefahaman yang benar. Ini yang sunat tuan-tuan. Sampai tak buat, rasa macam berdosa kawan tu tak buat. Padahal sunat je. Janganlah kita sunat tu nampakkan dia macam kewajipan. Nak pula ada grup. Minta maaf cakap. Memang kemuliaan tetap kemuliaan. Contoh grup Qiyam. Sebab tu amalan ni sembunyi tuan-tuan. Sebab apa? Dia privilege, kesian. Kita tak nak ada orang rasa bersalah dengan. Orang ni ada kelebihan Allah bagi boleh bangun malam. Ada orang tak boleh ada kelebihan. Tak maksud dia tidak ada kemuliaan. Memanglah amalan itu ada kemuliaan. Bangun malam tu ada kemuliaan tuan-tuan. Tapi jangan sampai buat orang lain yang tak buat rasa macam, ataupun dia nak buat rasa segan. Yang lain semua bangun. Bangun. Titit, bangun. Kumpat titit. Dua orang tak bangun. Dua orang ni dia punya malu dia.
Sorry lah, aku tak bangun lah malam tadi. Bangun ada malunya. Macam wajib Sebab apa? Wajib lah. Kita dah ada tekad kan. Kita dah kerat ni. Ni, nampak? Kita dah ada darah ni. Perjanjian darah. Kita kena wajib. Kita ada berapa orang? 20 orang. Kita wajib bangun pukul 4. Kita tekad. Takbir. Anda faham tak apa yang anda buat tu? Contoh buat grup nanti. Tadarus. Bukan tak boleh tuan-tuan. Ni saya bukan kata tak boleh. Saya nak kata susun kebaikan. Kawan ni duk nguruskan anak lagi. Suami lagi nak nguruskan ni. Duk kejar-kejar nak baca tu. Kelang kabut baca. Yang mari tak. Letak balik. Lalu tengok seorang semua habis. Tik. Dia dah tak habis-habis lagi. Lepas tu kita cakap. Kalau Allah tak izinkan kamu dengar Al-Quran. Mana kamu jauh daripada Allah. Unggah kawan tu tuan-tuan. Kawan tu. Alah aku jauh daripada Allah rupanya. Dia punya khidmat dengan suami tuan-tuan. Yang wajib dia jaga. Dia tinggal lagi tak sempat ni. Bukan kata tak sempat mana Allah tak pilih dia. Anda jangan salah faham. Ini kadang-kadang tengok tik. Pum. Tak lepas-lepas. Al-Fatihah. Lagi bismillah lagi dia. Contoh. Kita duk tibai dia katanya. Kamu ni jemaah. Duk sibuk nguruskan suami kamu. Dunia katanya. Talbis tuan-tuan. Jangan macam tu. Wajib. Apa wajib perintah Allah? Semua perintah Allah. Yang maksudnya wajib. Tak semua perintah Allah. Dia ada perintah yang wajib. Tu maksudnya. Kan jangan tak salah faham pula. Yang mana wajib lah. Semua perintah Allah. Tapi kita buat hukum yang wajib. Contoh nafkah. Wajib bagi nafkah. Tu perintah. Tapi nak bagi berapa tu tak wajib. Nafkah memanglah wajib. Jelas. Ini kadang-kadang. Ya Allah. Kesian ada orang kadang-kadang. Patut beramal makin lega. Dia beramal makin huru-hara hidup dia. Saya dah rasa tu Ustaz. Kan ada testimoni. Tu. Ustaz, setiap malam terjaga tiap malam masih bangun doa sampai 7 jam 5 pagi baru bangun. Ustaz, kalau ikut nafsu malam tu kira macam mana? Dia macam ni. Ikutkan nafsu ni, kena faham. Ikutkan nafsu ni adalah anda terjaga, anda solat pun kerana ikut nafsu juga. Maksudnya sekarang, kita buat itu, buatlah dengan kefahaman. Buat dengan kefahaman. Faham? Bukan kata, alah tak wajib. Itu dah meremehkan. Dah bangun ke-5, buat mana yang boleh. Nabi sarankan, hidupkan, buat mana yang boleh. Bukan yang seboleh-boleh. Dah gitu mungkin letih ke apa ke. Janganlah kata mengantuk ni mengantuk. Dah ngantuk, letih. Rehatlah. Apa salah? Tak salah tuan-tuan. Jangan salahkan benda yang tak salah. Kamu ni tidur malam, tahu tak salah? Tidur malam salah kata sudah. Memanglah ada perbahasan orang yang Allah sayang itu menghidupkan malam. Tapi tak salah kalau orang tu tidur malam. Tapi janganlah kaitkan dengan malas tadi. Aku malas lah. Itu anda tak faham. Patutnya bukan sebab malas dah letih. Malam mengantuk. Tidurlah. Nak bangun, bangunlah. Bismillah. Ada satu tu. Ya, Allah pilih. Sebab ni benda-benda ni. Dia point dia tuan-tuan. Jangan kita menghukum kebaikan. Yang mana kebaikan itu sebenarnya adalah seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi kebaikan itu. Sebab tu anda jangan underestimate kebaikan. Contoh, seorang pelacur bagi minum air kepada seekor anjing. Okey, pelacur ni, kalau tengok cerita, nama pun pelacur. Dalam hadis tu meletakkan seorang memang pelacur. Okey, nak ceritanya, dia jenis macam amalan dia. Kalau segi rupa amalan. Berdosa lah. Rupa amal dia berdosa lah. Bukan macam kita. Kita rupa amal kita pahala. Tapi si yang berdosa ini, tiba-tiba dengan amalan memberi minum kepada anjing, syurga. Sebab waktu itu kefahaman dia adalah mengatakan, aku buat tidak mengharapkan apa-apa. Aku buat sebab
betul nak buat dengan bagi anjing minum, minumlah. Dan dia tak buat dengan tak rasa diri dia mulia, dan dia tak minta dimuliakan seekor anjing. Anjing pula tu tak rasa apa. Merasakan diri dia sebagai hamba je. Sekali Allah terima. Ustaz, macam mana boleh Allah terima? Jangan tanya. Allah berhak menerima apa saja. Hak Allah Ta'ala. Allah berhak kan? Kita je nak paksa-paksa, terimalah ya Allah. Tengok aku dah beramal ni. Tengok. Lalu sekali bukan tunjuk ke Allah, tunjuk ke orang rupanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah tengah solat maghrib, tengah solat kan, dah hujung sangat tu, apa halnya? Apa hal hujung sangat tu? Tu soalan saya pula. Kenapa sampai ke hujung sangat? Ubah tu, betulkan balik. Jangan macam tu. Jangan sampai macam kau tertidur lain. Kau tertidur tidak dikira berdosa. Tertidur. Kalau saja melambatkan, hati-hati. Dah kira berdosa tau. Tapi dah tengah solat, tak boleh berhenti kan? Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni, kebaikan mesti disusun dan kita menyusun kefahaman. Nampak? Menyusun kefahaman ni, nampak di sini, kita susun. Nanti saya akan kupas in detail di kiri kanan saya ni. Ini maksud susun. Susun kebaikan dengan kefahaman. Oh, mana yang dinamakan minda keadaan. Oh, mana yang disebutkan perasaan. Ini selalu saya sebut dalam kelas juga ni. Cuma dalam sesi pagi macam ni, saya gunakan kaedah macam ni lah. Oh, macam mana kata kefahaman dengan kepercayaan. Kita kajilah apa itu keadaan, apa itu perasaan, apa itu kepercayaan, apa itu kebenaran. Kebenaran dah faham, kita susun. Bila kita susun, kita boleh tengok balik fikiran, cara kita menilai. Sebab fikiran yang ni, dia bergabung. Dia bergabung nanti, tengok. Kalau bila tak jelas, tuan, Allahu Akbar. Habis. Kefahaman akan selalunya dipenuhi oleh persekitaran dan rakan-rakan grup yang mengambil perkara disukai dan nampak di mata ramai. Sehingga suka membezakan wajib dan sunnah yang penting, jaga amanah. Ya, ini yang berlaku. Hati-hati. Memang kita nak mengimarahkan, ini tadi nak mengimarahkan rupa amal atau nak mengimarahkan amal yang benar-benar dengan agama. Bukan tak salah kita nak mengajak orang beramal, tapi jangan sampai keliru di dalam kita meletakkan kewajipan. Di sini nantilah kita tunjukkan bagaimana dia punya mempengaruhi. Sebagai contoh, contoh. Tengok. Tuan-tuan, asalnya awan. Kekeliruan ni, nampak? Dia slightly berubah macam tu je. Daripada bentuk macam ni, dia boleh berubah. Shape sama. Asas sama. Awan daripada awan, tapi jadi kapal. Ni yang bahaya ni. Inilah nama dia. Nampak? Anda nampak batu kan? Asas yang sama. Asas yang sama. Lalu sekali. Lah, ni yang berubah. Jadi, dari awal nampak okey. Nampak je, kemas dia ni. Lalu sekali, lain jadi. Ni kena susun amalan ni. Kena susun kefahaman. Okey? Okey. Ni dua contoh lah saya bagi yang kupasannya macam tu. Memang anda nampak macam betul je. Lalu sekali hujung ni endingnya apa? Batu. Ini fitnah tu. Inilah fitnah. Orang yang lukis gambar belakang tu dia tak faham apa dia lukis. Ikut dia lah dia. Tapi saya ambil tu, kita tengok, okey. Apa? Boleh masuk. Boleh masuk. Kita boleh kaitkan. Saya ambil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Betul, takut awal-awal kemah, lepas tu ending punah. Ni yang bahaya, boleh jelas macam ni lah.
Nampak keman dia. Bawa. Ya Allah. Ya Allah. Cantiknya pemandangan kat tepi tu. Ada Puan Atika Zulaika. Saya nak jawab semalam tu. Apa bukti mana dalil kata binatang bertasbih? Tadi saya jawab. Masuk awal tadi tak? Kalau masuk awal tadi, saya dah jawab. Lebah tu ilham. Ilham mencari madu tu bukan tasbih. Tu bekerja. Kalau ikutkan mencari madu, macam mana binatang boleh tahu kat pokok tu ada madu? Cerita bab tasbih, cerita bab perkara yang lebih besar. Okey. Lebah tu mendapat ilham untuk cari madu. Kalau ikutkan logik, mana ada akal? Kita tahulah bukan cari madu, bermadu siap pergi. Kan? Yang boleh mencari ni adalah yang ada akal. Kenapa binatang yang tak ada akal tiba-tiba boleh nampak dekat pokok, dekat bunga tu ada madu? Siapa bagi tahu? Itulah namanya ilham. Tapi tugas binatang, tugas apa? Tugas binatang. Binatang ni kejadian tak? Binatang tu kejadian lah. Bila kejadian makhluk ni, makhluk, apa tugas makhluk? Kat mana nak baca dalil? Nak tanya dalil-dalil nak jawab lah. Mana baca dalil? Sebelum kata dalil, di mana dalil larangan tak ada? Mengatakan tidak bertasbih. Sebab itu, bila kita nak kaitkan dengan satu perkara, kita kena ada asasnya. Kalau keliru, kata keliru. Habis cerita. Tak faham, kata tak faham. Kita bagi tahu. Itu ceritanya. Saya tadi introduction surah Al-Hadid. Setiap malam sebelum nak tidur, kelas kita sebab nak penghujung ke nak tidur kan. Bila kata penghujung nak tidur, maka surah Al-Hadid satu surah yang menjadi ada kelebihan. Cuba baca ayat dia. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Binatang tu bukan apa yang ada kat bumi. Ke binatang tak ada kat bumi? Binatang kat mana? Kat langit. Habis kat langit tak termasuk dalam perbahasan tasbih. Tu kena faham. Itu dah nampak dah dalilnya. Surah Al-Hadid ayat 1. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Itu tak ada tulis binatang, Ustaz? Allah. Itu namanya kena huraikan. Okey? Itu dihuraikan. Selain apa yang ada. Apa tu? Dia cakap dalam hati tak batal lah solat. Itu je. Yang bercakap yang mulut. Yang bahasa Melayu. Hati tak kira hukum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Mereka tasbih siang malam ke? Dan nama pun apa yang bertasbih. Pada apabila tidak menyatakan waktu, sepanjang waktu lah. Bila tak ada pengkhususan waktu, maka sepanjang waktu. Ada orang tanya, Ustaz, tak sanggup Ustaz manusia bawa nama sebagai khalifah. Memanglah, bukan manusia yang bawa sebagai khalifah. Yang bawa sebagai khalifah itu adalah tugas yang mesti kaitkan dengan Allah. Manusia tak ada, manusia binasa. Sebab tu manusia, bila bawa dengan nama diri dia, hancurlah. Khalifah tu kita kaitkan dengan Allah. Sebab tu khalifah Allah. Jadi yang bawa hidup ni memang nama Allah, bukan nama Farid.
Saya tak mampu Ustaz nak bawa ilmu ni. Memanglah siapa suruh bawa. Kita sampaikan. Nak pikul bawa. Saya tak mampu bawa kasih sayang ni Ustaz. Memanglah tak mampu bawa. Siapa suruh bawa? Allah suruh bagi. Alirkan. Lepas tu kena faham, ni kenipan. Kalau sebab itu belajar amal-amal, sekadar segmen, nanti kan pening. Ha? Siapa kata manusia tak pandai bertasbih? Mana ada dalil mengatakan, ni dalil ni. Ada, tak pandai. Yang bagi tahu di sini adalah yang tasbih. Semalam tu tak datang kelas. Mualia. Oh, tunggu, kena tu. Apa tu tanya kan? Tasbih ni satu instruction. Tapi khalifah manusia ni, dia menguasai dah tasbih tu. Cuma, dalam konsep tasbih, ada satu arahan mengenal. Illa liya'budun. Yang binatang ni terus saja, direct. Kita ni ada kerja sebelum tasbih. Mengenal. Mengenal ni, illa liya'budun ni tugasnya. Kita kena mengenal. Kadang-kadang kita bertasbih sebut. Yang binatang terus nampak. Sebab tu Allah kata surah Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaikal an'am bal hum adall. Aku akan penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Ni rujuk ni dalil ni. Saya nak jawab ni tadi. Allah penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Kerana apa? Bagi hati tak nak faham. Bagi mata tak nak tengok. Bagi telinga tak mau dengar. Ulaikal an'am. Mereka lebih teruk daripada binatang. Mereka lebih sesat daripada binatang. Malah lebih sesat. Balhum adall. Sebab binatang terus buat. Yang kita ni memang kena tasbih. Tapi Allah bagi akal, bagi fikiran. Gunakan tu semua. Tapi tak gunakan. Tu keteruk kena tu. Binatang tak. Binatang direct je dapat. Dan dia tidak perlu dipertanggungjawabkan. Dia tak ada kata, macam contoh sebut subhanallah. Subhanallah je lah. Yang kita ni kena zahirkan pula. Amalannya. Dalam proses. Banyak menterjemahkan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham? Bukan tak pandai bertasbih. Lebih daripada itu. Macam binatang ni, yang semua binatang makhluk yang lain, tasbih je. Subhanallah. Tasbih. Sebab tasbih. Dengan bahasa tasbih, dia apalah. Yang kalau kita dengar kan, memang tak larat. Nah, begitu. Zuhud tidak terikat dengan apa yang dipegang pada dunia itu. Itu maksud zuhud. Ya, hatinya tidak terpaut kepada kebenaran. Tidak terpaut pada kebenaran. Itu zuhud. Kalau dia susah, dia tidak terkesan dengan kesusahan dia. Kalau dia senang, dia tidak terkesan dengan kesenangan dia. Itu zuhud. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Jadi Alhamdulillah, saya kira cukup setakat itu dulu. Bincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni, insyaAllah. Manusia banyak guna nafsu. Bila banyak guna nafsu, langsung tak berguna. Padahal banyak kegunaan manusia. Manusia ni banyak kegunaan manusia. Tapi kalau banyak guna nafsu, langsung tak berguna. Sekurang-kurang binatang yang bernafsu tu, binatang bernafsu, kalau sembelih, saya cakap kat pelajar saya. Antum ni, sekarang sebelum tutup, nak kena lagi, kita bagi sikit lagi rasa. Kalau jadi binatang, jadi lembu, al-an'am tu lembu tau. Cakap, lembu, saya cakap kepada budak ni. Jangan jadi orang yang menyusahkan mak ayah. Cakap. Kalau mak ayah bela lembu, korang-korang boleh sembelih, jual. Kalau bela manusia, buat apa? Jual tak boleh, apa tak boleh. Lembu, bela lembu tuan. Korang-korang sembelih, dapat duit. Bela orang dapat apa? Tak dapat apa. Bagi duit lagi dah. Lepas tu manusia ni pelbagai guna. Bila dia guna nafsu, langsung tak guna. Sepatutnya dia itu kena menguasai nafsu sehingga dia jadi sangat berguna. Binatang tuan, lembu. Nafsu ni nafsu. Guna nafsu tuan, sembelih, boleh jual, boleh makan. Sedap daging. Kambing, sembelih, sedap. Ayam, sedap. Ayam kaki 2, bukan an'am. Yang kaki 4. Ini manusia, Allahu Akbar.
Ikut nafsu. Sebab tu siapa ikut nafsu tak berguna hidup dia. Tu ayat dia. Apa pun tak dapat. Ngabil borah panggil. Tu ayat dia. Jadi sila jemaah yang dimuliakan Allah SWT, saya kira cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, Allah rahmati kita. Mohon ampun, mohon maaf atas segala keterlanjuran kata, terkasar bicara. Moga-moga Allah SWT sempurnakan apa yang kita sampaikan pada pagi ini. Selawat hati lalai. Allah nak tutup sekejap. Kisah kita bercerita, tapi hati melayang, dapat kepala. Jangan tanya dapat pahala ke tidak. Sebab soal dapat pahala ni kita tak tahu. Allah yang bagi. Jadi maknanya kalau kita buat benda dengan tidak jelas, lalai hati, bimbang tak ada pahala. Bimbang lah. Sebab tu kena buat jangan lalai. Sebab tu pertama jangan lalai. Kita beramal sebab jangan lalai. Selawat lalai. Istighfar lalai. Macam mana? Padahal istighfar tu tak nak bagi lalai lah patutnya. Selawat tu tak nak bagi lalai lah. Tapi sambil selawat tapi lalai. Sambil istighfar tapi lalai. Maknanya tak kesan lah. Sebab pahala dikira kalau tak lalai. Cuai. Amalan tu nak hilangkan kecuaian. Jadi tolong perbaiki perkara itu. Jangan jadikan tak apa. Lalai pun buat je. Lalai sekali lalai je buat. Tak boleh macam tu. Dalam bab amalan kita kena restrict sikit. Tapi belajar tak apa. Kalau tengah saya nak belajar ni Ustaz tak apa. Tapi jangan ambil dia sebagai alasan lalai pun tak apa. Yang itu salah. Sebab lalai itu merosakkan amalan. Ghaflah, ghafilin. Tambihul ghafilin, ghaflah. Tak boleh. Jangan. Macam kereta lah. Tak apa Ustaz kalau bawa kereta sambil lalai. Hospital. Tak apalah Ustaz bawa kereta tapi sambil lalai. Hospital. Masuk hospital dulu. Kalau accident? Apa gunanya bawa kereta tapi lalai? Patutnya bawa kereta jangan lalai. Istighfar jangan lalai. Selawat jangan lalai. Solat jangan lalai. Itu semuanya. Ayat dia jangan lalai. Itu je. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah teruskan belajar. Jangan berhenti. Belajar. Belajarlah. InsyaAllah. Terus jangan berhenti. Baik. Sekali. Mohon ampun, mohon maaf. Moga-moga Allah Ta'ala sempurnakan perbahasan kita pada tengah hari yang penuh barakah. InsyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.